अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजीम बख्शिश। सवेर समय असी सत्संगत के पल माण रहे हैं। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पवित्र पावन गुरु हुकम गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। अगलेरा समा इन्हां पावन गुरबचनों की व्याख्या का है। पाठ रूप आपने सरवण कर लिया है। हुण अगलेरे समय दे विच असी गुरु हुकमां की तकरीर विचार दे नाल अपनी सांझ पावांगे। मैनू मर्यादित ढंग दे नाल कुछ कहण की इजाजत बख्शदे हुए सब प्रेम फतेह दा आवाज़ा देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो ये गुरु हुकम सानू प्राप्त है, इहदा सिरनावा है तनासरी महला पंजवां घर 12वां इको ओंकार सतगुर प्रसाद। राग तनासरी विच पंचम नानक गुरु अर्जन पातशाह इस पावन नवाजिश नूं सानू नवाज रहे ने, साडे ते मेहरामत कर रहे ने। घर 12वां हिदायती संकेत ने गायन करने वास्ते गंधर्व साहिबान लई, जिन्हां ने इस पावन बचन नूं राग राही गाउणा आ। जिथे राग गोचरे, जिन्हों असीं मेलोडियस नोट कहने आ, उहदे विच तनासरी नूं यूज़ करना आ। थाप वास्ते रिदम उहदे लई 12वें घर नूं प्रयोग विच रखना है। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप, जो कि सैकड़े सैकड़े बार गुरु ग्रंथ साहिब विच दोहराया गया। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक हिंसियां दा एक है, न्यूमरल्स नंबर दा, जिहदी ट्रांसलेशन ये बनती है कि वहद एक, जिन्हों असीं अंग्रेजी च कहने ओनली एंड ओनली वन। अकाल पुरख वाहिगुरु 2 4 5 10 15 50, या रब आपो अपना ख्याल तो आपो अपना तसव्वुर इहदे च नहीं हैगा। गुरबाणी ने कहा सर्वस्व एक है। तो सिख दी हस्ती कैसी है, होंद कैसी है? महाराज कहते ओंकार अविथ एक रस लगातारता नाल व्यापण वाला, जो जर्रे जर्रे च जरखेज होके बैठा आ, जिदे सदका, जिदे विच, जिदे राही जिंदगी का हर पख, हर रौं, हर चीज रूप लै रही है, जिदे विच ही रस है, जिदे विच ही सुगंध है, जिदे विच ही हर वावलेवा छिपया है, वो ओंकार है। ओंकार ही असल सब आकार बना रहा है। उन्हां आकारां दे विच आप निरंकार होके विराजित है, वो ओंकार है। इन्हूं होर जे सरल करना होए तो इस तरह कह लो कि आब खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मानुख, जो कुछ भी दिसता है, जो कुछ भी दिसदे ते पिछे अदृष्ट भी है, सब वो है ओंकार। उस ओंकार नूं जिन्हों असीं अज दी लैंग्वेज कहांगे ओमनी प्रेजेंट, उसकी
ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਇਹਦਾ ਤਸੱਵੁਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਇਟ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਮੇਕ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਮੀਨ ਰੀਅਲ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਅਲ। ਗੁਰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਾਇਤ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਰੂਪ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਅਹਿਸਾਸ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਛੋਟ ਅਕਾਰੀ ਸਤਰ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਰਹਾਉ ਬੰਦਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੰਦਨਾ, ਵੰਦਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਬੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਵੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦਭਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਵੰਦਨਾ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣਾ ਬੰਦਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਾਦੀ ਕੂਲ ਬੋੜ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਤਸਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਦਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ, ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵੰਦਨਾ। ਵੰਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਫਾ ਦੇਣਾ, ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੈਸਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੈਸਚਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਿਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਸਿਜਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਕਲੌਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ ਲਿਫਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈਐਸਟ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈਟ ਆਫ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਲੈਟਿਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਬੋਧੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਧੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥਾਈ ਬੋਧੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਈਜ਼ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਲੰਮੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਫਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਿਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਝੁਕਣਾ, ਲਿਫਣਾ, ਨਿਵਣਾ, ਵੰਦਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡ 199 ਉਹਦੇ ਪਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਸਤਵੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ, ਨਮਸਤਸਤ, ਨਮੋ, ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਆ, ਝੁਕਣਾ, ਨਿਵਣਾ, ਲਿਫਣਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਪਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਪਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲਿਫ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ। ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਨੀਮਲ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੀਪ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਖਵਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਧੈ ਜਾਏ। ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਦਾ ਨਿਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਕਸੁੱਧਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਨਿਵਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਝੁਕਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਨਿਵਾਣਾ, ਇਹ ਨਿਵਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦੇ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕਸੁੱਧਾ, ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਕਸੁੱਧਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਠੋਕਦਾ, ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਬੜੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਛੂੰਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
बेटा तेरी लंबी उम्र होए, बेटा तू जिंदगी दे हर खुशी नूं माणे। बड़ी बड़ी खुशी वाली गल है, तू इन्नी रिस्पैक्ट पे की है मैनू। ठीक, वो जिवें ही नमस्कार करके सत श्री अकाल करके या फतेह बुला के या पैरों नूं हथ लगा के छू के अंदर जान लगे तो बुजुर्ग आवाज़ दे के कहे कि बेटा एक गिलास पानी फड़ाई मैनू। वो चला जाए, काफ़ी देर हो जाए तो पानी का गिलास ना आए तो बुजुर्ग आवाज़ दे, बेटा तेनों क्या सी गिलास एक पानी फड़ाइयो। फिर बाहर आवे, आके फिर कहे नमस्कार पिता जी, नमस्कार बापू जी, सत श्री अकाल पिता जी। ओके तो ठीक है, पानी का गिलास लैके आ। फिर चला जाए, फिर कोई बात नहीं। फिर दूसरी तीसरी बार आवाज़ बजे, ओ बेटा पानी का गिलास। फिर आवे बाहर, फिर कहे नमस्कार जी। अखीर कहते फिर उस बुजुर्ग को कहना पेगा, वो पट पे तेरी नमस्कार नूं, नमस्कार का मैं की करांगा जे तू आखे नहीं लगना। तो जे तू बात ही नहीं मननी, सलाम जवाब दोवें कर, सलाम भी कर रहा है, सिर भी झुका रहा है, मत्था भी टेक रहा है, गल नहीं मन रहा। ये चीज़ जिहड़ी है देखो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, महाराज दरिया है असल दे जीवन सिक्ख्या देने वास्ते। बाबा जी बयान करते साहब कहते कि बंदा कई बार ये सोचता है कि मैं सिर्फ किसी के कोल आ गया वहाँ, किसी को मैं नमस्कार कर लिए, मत्था टेक लिया तो मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तो दैन आई विल गेट वट आई वॉन्ट। बाबा जी कहते चेते रखी, जेकर तू उस जगह ते आके जो चीज़ प्राप्त करने वाली है, सब दा बचन है, सब कहते कि सतगुर की प्रतीत ना आई आ। प्रतीत कहते ने बड़ा डीप बिलीव सिस्टम अडॉप्ट करना, उन्होंने प्रतीति कहने असीं, विश्वास का एक गहरा रूप आ जाना अंदर। सतगुरु ते प्रतीत नहीं, बंदे का बिलीव बड़ा शैटर्ड जिहा हैगा, उन्होंने बिलीव करने वाली कोई चीज़ है नहीं गी, अंदर वो एक अजीब तरह की हालत चल रही है। पर फिर भी थोड़ा बहुता कहे कहाए तो देखे दिखाए तो आ गया चला गया, इन्ना की होंदा मोस्टली। महाराज कहते चेते रखी, सतगुर की प्रतीत ना आई आ, शब्द ना कीनो भाओ। शब्द नाल कोई भाव प्रेम है नहीं, लगन है नहीं। गुरु उपदेश शब्द नाल कोई सांझ नहीं गी, अंदर कोई धारी नहीं बनती शब्द सुन के, कोई एहसास नहीं, कोई अंदर जिहड़ी है ना वो समझ दे लैवल ते है, ना वो प्रीत दे लैवल ते है, स्नेह दे लैवल ते है। महाराज कहते जे चीज़ है ना कि सतगुर की प्रतीत ना आई आ, शब्द ना कीनो भाओ, उसनों सुख ना उपजाए, 100 गेड़ा आओ जाओ। एक बारी आ जा, 10 बारी आ जा, 50 बारी आ जा, अखीर मुकदी गल है 100 बारी आ जा। नो, इत्थे सीस निवाया क्या थी है, कला ये सिजदा बात नहीं बननी है। ये तेनों एक्चुअल लैवल ते भाव पकड़ना पेगा। इत्थे सिजदा इस रूप दे विच आ, सलाम जवाब दोवें करे, मुड्ढों कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। मत्था टेकना, सिजदा करना एक बड़ी कमाल की चीज़ आ, पर चेते रखी क्योंकि तू जवाब दे दिता, इस करके सलाम भी पट पैण योग हो गया, बेकार हो गया, किसी कीमत वो कोई वुकत ना रह गई। ये सारा एहसास बाबा जी कराउंदे होए कहते देख, कर वंदना, बंदन कर, डंडौत कर, नमस्कार कर, पर वो मायने समझते, मायने की नमस्कार करने दे। बचन है बंदना हर बंदना। किहड़ी बंदना है जी? गुण गावो गोपाल राय। गोपाल, गो कहते धरती नूं, पाल कहते पालन वाले, राय कहते मलकीयत रखने वाले नूं। एक एक्चुअली दोहराओ वर्ड्स का दिता गुरु बाबा जी ने, पर ये मीनिंग्स यही ने कि बंदना हर बंदना, जिहड़ी असल विच बंदना है, गुण गावो, गुण गावन करो, गुणां नूं ग्रहण करो, गुणां दा गायन करो। जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी हैगी है सिੱਖੀ या गुरबाणी ने जिस तरीके नाल सानूं समझाया गल्लां नूं, जिहड़े ह्यूमैनिटी दे सिविक वर्चूज ने, क्वालिटियां ने, जिहड़ियां खूबियां ने जीवन दियां। आपां सवेर दे समय उठ के जपजी साहब पढ़दे हां, सपोज कुछ नहीं करते, जपजी साहब की कली पाठ करते हैं जपजी साहब का, तो जपजी साहब का पाठ समापन के नेड़े है, तो मन में बात आवे, गुरु नानक साहब मैं तुहाडी रची हुई बाणी पढ़ रहा वां, तुहाडा हुक्म है सिख वास्ते बाणी पढ़न दा, बट इफ आई एम रिसाइटिंग दिस
particular document, Baba Ji, what I'm gonna get by reciting it? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਰਟਣ ਦਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਬਾਣੀ? ਲਿਸਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਏਮ, you will get these specific things by reciting it. What are those specific things? Jat pahara, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ। ਜਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਧੀਰਜ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ 3 ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਸਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇੱਕ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਖੁਦ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਸਣਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ, ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਲੀਵ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾ ਦੀ, ਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ? ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਟੂਣੇ ਟਪਾਰ, ਰਿਚੁਅਲ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੁਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਮੱਥੈ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਲਿਬਾਸ, ਸੋਚਿਆ ਬਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਵਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ
प्ले करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सीरीयस बिजनेस आ। ये इंतहा की जिहड़ी है अंदर दी मतलब कशीदगी दे नाल अंदर दी सांझ दे नाल बात बनेगी। सो उस रूप में क्या गुण गावो, गुणा का गाहक बण, गुण गाओ दा मायना है जो कह लो जिहड़े ह्यूमैनिटी के वर्चूस जिन्ना लफ्ज़ां अल्फाजां च आ रहे हैं, जो सारी बाणी वाले हुण जपजी साहब की बात की, इहो जी बाणी लगातार पढ़ो, इहो जे उपदेश पढ़ो। जिवें आसा दी वार जे हुणे गाई गई, सारी ह्यूमैनिटी के वर्चूस की गल है। उहदे च मनुख ने अपने आप नूं अपनी अपलिफ्टिंग किवें करनी है, गुणा वाले पक्ष तो यह है बंदना, यह है भगती, यह है इबादत, यह है नमस्कार, यह है डंडौत। गुरु अर्जन साहब कहते बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ, फिर क्या वड्डा भाग भेटे गुरुदेवा। ये चीज़ संभव है जे तुसी देवां दे देव गुरुदेव ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਆ, ਸੇਵਾ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਵਗੁਣ ਜਿੰਨੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਮਤ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਰਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸਭ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸਿਨ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਐਵੇਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਬਣ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੁਆਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ये मिटणगे। गुरु ये तू फिल्टर करने की जाच सिखा देगा तेन। अगला बचन है चरण कमल जां का मन रापै। चरण कमल भारती खिते दे विच कौल दे फुल नूं बहुत पुराने समय तो उहदी तारीफ की गई। तो गुरु नानक साहब ने तो सानू समझा दिता कि जे तेन वाकई च जीवन जीना जैसे जल में कमल निरालम, जिमें पानी दे विच कौल दा फुल निर्लेप लैंदा एवें जीवन जीना है। तो ये जिहड़ा बचना है चरण कमल जां का मन रापै। दुनियादारी च रहिंदियां होया साडा आम करके बिहेवियर ये हुंदा है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। दैट इज़ एक्चुअली एक ह्यूमन टेंडेंसी हैगी है भी जिवें दूजे ने मेरे नाल कीता है उहदा मैं डबल कर दियांगा। फिर यह है चंगा तो शायद 2-4 बंदे करनगे, माड़ा करने वाले तो 50 होणगे। सो जे 50 ने माड़ा कीता मैं 100 नाल माड़ा करांगा, होएगा कि दुनिया माड़ी हुंदी जाएगी। इसे लिए बेवसाई वध रही है, इसे करके एक दूजे के प्रति नफरत वध रही है। इसलिए एक दूजे के प्रति एक ऐसा माहौल बनता लगा जाता है कि जिन्ना ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ की लोग गल करते थे ना भी ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ दे ओनली एग्जिस्ट इन लिटरेचर एंड सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन, बट टूडेज कम्यूनिटी इज ਜ਼ੋਂਬੀ। एक दूजे का खून पीण वास्ते उतातुर होए लोग। साढ़े साउथ ऑफ द बॉर्डर देखो जाके किस तरीके के मलेशिया ग्रुप तैयार हो रहे हैं। ये सब किदे वास्ते? क्योंकि बाहरों कोई फोर्सेस एलियन आ रहे हैं इस साढ़े खिते दे विच इनू इन्वेट करने वास्ते, एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवर एक्चुअली सेल्व्स। नो, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ईच अदर। जे लोड़ पैगी तो साडा मलेशिया ग्रुप जिहड़ा हैगा इक्को सोसाइटी इक्को समाज दे च रहिंदियां होइयां नेबरहुड दे विच, मतलब एक ब्लॉक च रहिंदे होए लोग जिहड़े कारोबार जमीनां उस उत्ते करदे होए सब एक दूजे दे वैरी। ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ कित्थों आउणे ने? बाहरों नहीं कित्थों आउणे। यही सोच जिहड़ी इस तरीके दे नाल है, मैं खून पीना किसी का, ये जिहड़ी हालात ने। सो ये सारी हालात नूं जे काउंटर किया जाए तो फिर यही है भी जे एक माड़ा है दूजा उस तो माड़ा हो गया, तीजा उस तो माड़ा हो गया। ना भाई, गुण खूबियां वेखो, क्वालिटीज़ वेखो, क्वालिटीज़ के उत्ते जिहड़ा हैगा एम्फेसाइज करो। जिस चीज़ ते ध्यान दोगे उही चीज़ हौली हौली वधेगी। चिक्कड़ आ दलदल आ एक पूरा दा पूरा स्वैंप आ, तो उस स्वैंप दे विच कौल दे फुल खिड़े ने, लूटस फ्लावर। उन्होंने तरजीह दे, जे उन्होंने तरजीह देगा उन्हों की होंद तेन दिसनी शुरू हो जाएगी। इस धरती के उत्ते कल्ले माड़े बंदे नहीं गए, गुण भी ने, खूबियां भी ने, क्वालिटीज़ भी ने, तो ये रब की होंद की निशानी भी है। महाराज कहते चरण कमल जां का मन रब है, जिदा मन प्रभु के कौल रूपी चरणों नूं फड़ लैंदा आ। वो बंदे अकाल पुरख वाहिगुरू दे बनाए बंदे ते बंदियां दे च रब जी के गुणां नूं वेखना शुरू कर दिंदा बंदा। ईवन तुसीं अपने विच ही बंदा अपनी जदों एक्सप्लेनेशन करन लगदा अपने आप दे नाल गल करदियां होया, तो कई बारी जे बंदा अपने आप नूं माड़ा माड़ा ही गिणन लग जाए, बिल्कुल चंगे वाले पासे ध्यान ही ना दे, तो अपने आप प्रति बंदे नूं खीण ते नफरत आ जाती है। तो इहो जे लोग तुहानूं मिल जाणगे गिल्ट च जी रहे हैं, बस अपने बारे माड़ा ही सोचना है, माड़ा ही कहना है, माड़ा ही इस रूप दे जे इहदे मुकाबलतन बंदा देखे भी रब ने जीवन दिता, आ चंगा काम कीता, आ चंगा काम कीता, खुशी हुई, होर चंगा। इस तरीके नाल यह है चरण कमल, उस कौल रूपी चरणों नूं पकड़ रहे हैं। तो फिर आले दुआले परिवार दे विच हुण तो बड़ा सिंपल कहा जाता है, घरां थावां दे विच बच्चा आया, बच्चा सवेर तो शाम तक 50 शरारतां करदा है ते 2 चंगे काम करदा है। जिहड़ा दाना बंदा आ वो कहेगा जे उन्होंने 2 जिहड़े ने चंगे काम कीते ने उहदे वास्ते उन्होंने तुसीं अटैंशन दिओ, उन्होंने तुसीं एप्रीशिएट करो। उन्हें चंगे वास्ते अटैंशन बाय की, उन्हें लगेगा ओके लेट्स डू 1 मोर सो आई कैन गेट मोर अटैंशन। फिर वो 2 होर करेगा, फिर 3 होर करेगा, फिर गुण वधदे जाणगे। जे वो चंगा काम करदा तुसीं इग्नोर कर दिओ, जिथे किते वो माड़ा जिहा गलत करदा तुसीं राइट वे अटैंशन पे कर दिओ, होएगा कि माड़ा वधी जाएगा। जिन्हों तुसीं अटेंड कर रहे हो, जिन्हों तुसीं अटेंशन पे कर रहे हो, वो चीज़ वधदी लगी जाएगी। ये कुदरत का नियम है। इत्थे साहब ने बयान किया जिदा मन प्रभु के कौल रूपी चरणों के नाल भाव गुणा वाले पासे वध गया, ਉਹਦੀ रब नाल सांझ वधदी लगेगी, पाओ गुणा नाल सांझ वधदी गई। चरण कमल जां का मन रब है, सोग अगन तिस जन्ना बेआप है। सोग अगन, अगन कहते हैं अग्नि नूं, काइंड ऑफ यू कैन से फायर।
ਸੋਗ, ਅਫਸੋਸ, ਬੜਾ ਰਿਗਰੈਟ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨਾ ਦੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਵਨ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੋਗੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੋ, ਸੋਗ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਗ ਅਗਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜੰਨਾ ਬਿਆਪੈ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 20% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ, ਜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਹਰ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ 2-4 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੈਰਿੰਗ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਪਰਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਨੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਧਰੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮਤ ਜਾਣ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਨੋ ਵੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਵਿਦ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸਨਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਝਿੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਸਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤਰੀਕ ਸੁਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ? ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇ ਐਲਬਮ ਰੱਖੀ ਕੋਲ, ਆ ਦੇਖ ਆ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਝੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੈ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਲੱਗ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਹਸਲ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਦਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਣ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਿੰਪਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਨਿਰਭਉ, ਡਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੌਫ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਪਰ ਤਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਪਰਾਇਆ ਦੋਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਖ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਬਰੀ ਇਸ ਐਨਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ, ਜਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੂੰਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਝਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਲਿਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।